مزہرا یا فاطمہ زہرا 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 یا فاطمہ زہرا
حکومت ہوش میں ہو سعودی 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 حکومت پاکستان لہٰذا ہمارا پروگرام جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. میں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہہ دیا کہ ہم ان لوگوں میں نہیں ہے کہ کال دے گے کال واپس لے. ہم نے کہا کہ احتجاج ہوگا تو احتجاج ہوگا. کہا گیا کہ ہائی کورٹ کا آدیش نہیں ہے تو میں نے کہا 26 مقدمے میرے اوپر لگے ہوئے ہیں. 1 گھنٹے میں آپ کورٹ کا مقدمہ اور کھول دیجیے. لہٰذا جیسے پروگرام ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا. لہٰذا اس کے اندر آپ کے منظم ہونے کی ضرورت ہے. اور ہمارا ٹکراؤ لوکل پولیس سے نہیں ہے. ہمیں سعودی عرب کے خلاف آج ہم اپنا پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں. آج ہم حکومت سعودیہ کے خلاف یہاں پر پروٹیسٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور شام میں بی بی زینب کے روضے پہ جو حملہ ہوا ہے اس حملے کے خلاف بھی ہم سنائے احتجاج بلند کرنے آئے ہیں. لہٰذا ہمارا فوکس وہی رہنا چاہیے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں جیسے پروگرام ہوتا ہے ویسے ہی ہوگا.
होगी, जैसे मातम होता है वैसे ही मातम होगा। हमारे लोग बहुत, क्या आपको इस पर इतराज है? इतराज को हटा میں نے کہا مجھے نہ ٹینٹ کی ضرورت ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم بنام جناب معصومہ یہاں کو بڑے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ جیسے رمضان کا آخری جمعہ بیت اليوم القدس کے نام پر قبلہ اول کی آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے، ویسے ہی عید کی 8ویں تاریخ یوم بقی کے نام سے منائی جائے. آپ لوگ سیاہ لباس پہنیے، اپنے گھروں میں سیاہ پرچم لگائیے، کالے کپڑے پہنیے. قابل فخر ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے بزرگ، جو لوگ اتنی زحمتیں برداشت کر کے اپنی موٹر سائیکل سے، اپنی کار سے، رکشے سے، پیدل ٹیمپو سے شب عاشور جب دشمن نے حملے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت لی. کہا بھیا عباس، ان سے ایک رات کی مہلت لے لو. لہذا یہ ہماری لڑائی آج اس آتنکواد کے خلاف ہے. الہیوں کے لوگ نوٹ کریں، پولیس کے لوگ نوٹ کریں، ایڈمنسٹریشن اور اتر پردیش اور کیندر سرکار کے نمائندے نوٹ کریں. یہ جو ہم آج احتجاج کرنے آئے ہیں، جنت البقیع میں پرافٹ آف اسلام رسول اسلام کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کے مزار کو توڑ دیا گیا ہے. ان کے 4 سکسیسر امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے مزاروں کو بھی، ان کے روزوں کو بھی توڑ دیا گیا ہے، گرا دیا گیا ہے. اور جس درگاہ پر آپ جا کے روز سجدہ کرتے، کل شب جمعہ تھی، کل آپ گئے تھے،
جا کے کہا تھا السلام علیکہ یا باب الحوائج یا باب المراد یا قمر بنی ہاشم. اس ابو الفضل عباس کی مادر گرامی جناب ام البنین کی بھی قبر پر سایہ نہیں ہے. رسول اللہ کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب ان کی بھی قبر پر سایہ نہیں ہے. شام میں جناب زینب کے روزے پر بھی حملے جاری ہیں. LIU کے لوگ، انٹیلیجنس کے لوگ، IB کے لوگ، CID کے لوگ نوٹ کریں کہ یہ سعودی سے آتنکواد کا بپاؤ ہندوستان کے اندر وایا پاکستان داخل ہو چکا ہے. چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، ہم بار بار حکومت اتر پردیش کو آگاہ کرتے رہے ہیں اور سینٹرل گورنمنٹ کو بھی آگاہ کرتے رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ذریعے سے وایا پاکستان ہندوستان کے اندر آتنکواد داخل ہو چکا ہے. اور آج کا دن ہمارے لیے انہدام جنت البقیع کا دن ہے اور آتنکواد کے خلاف بھی دن ہے کہ سارے شیعہ جمع ہو کے آتنکواد کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ پروٹیسٹ کریں گے. یہ یہاں پولیس کے اوپر پتھر چلانے نہیں آئے ہیں. یہ اپنے سینے میں خون نکال کے میمورنڈم لکھ کے حکومت سعودی عرب کو اپنے خون سے میمورنڈم لکھ کے دینے کے لیے آئے ہیں. ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو گلے کاٹتی نہیں ہے بلکہ گلے کٹوا دیتی ہے. نعرہ حیدری، سعودی حکومت، سعودی حکومت، شاہ سوچ، پاکستان، پاکستان، آتنکواد، آتنکواد. لہذا اب میں جلسے کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں. لہذا ہمارا فوکس تمام مقررین سے بھی میری یہ گزارش ہے، ہمارا فوکس جنت البقیع رہنا چاہیے جو ہمارا، جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارا فوکس شہزادی زینب رہنا چاہیے ہے جن کے روضے کے اوپر حملے جاری. لہذا میں گزارش کروں گا اپنے بھائی جناب اقبال مرزا صاحب سے، جنہوں نے ایک نظم کہی ہے، وہ آ کے کچھ اشعار پڑھیں گے، اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا. آئیے تلاوت کر لیجیے گا. پہلے تلاوت کے لیے اگر کوئی صاحب سے بہتر کون ہوگا؟ آپ بھی کر مولانا اس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. چشم نبی میں ام ابی ہاں کوئی نہیں. چشم نبی میں ام ابی ہاں کوئی نہیں. ہاں بسوائے فاطمہ زہرا کوئی نہیں. ہاں بسوائے فاطمہ زہرا کوئی نہیں. توجہ چاہوں گا جماعت میں، جس نے بھی دکھایا ہے بن نبی کا دل، ارے
جس جس نے بھی دکھایا ہے بنتے نبی کا دل اس کے لیے نجات کا رستہ کوئی نہیں اس کے لیے نجات کا رستہ کوئی نہیں خاص طور سے بات کریں اسلام جی کی چھاؤں میں پا یا ہے پرورش ارے اسلام جی کی چھاؤں میں پا یا ہے پرورش ارے اس کی لہد پدھوپ ہے سایہ کوئی نہیں ارے اس کی لہد پدھوپ ہے سایہ کوئی نہیں صدقے میں جی کے خلق ہوئے ہیں مہو نجوم ارے صدقے میں جی کے خلق ہوئے ہیں مہو نجوم ارے اس کی لہد پشما جلاتا نہیں کوئی اس کی لہد پشما جلاتا کوئی نہیں آخری شعر سماعت فرمائے ارے ایک دور تھا کہ کرتے تھے زہرا کو سب سلام آج ان کی قبر پر اگر کوئی زیارت بھی پڑتا ہے تو وہاں کے ظالمین جو وہ ہنٹر مارتے ہیں زیارت نہ پڑے سلام نہ کرے ارے ایک دور تھا کہ کرتے تھے زہرا کو سب سلام اور اب اسی مدینے میں ایسا کوئی نہیں اور اب اسی مدینے میں ایسا کوئی نہیں چشم نبی میں ابیہا کوئی نہیں اب میں مولانا رضا عباس صاحب سے گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا رضا عباس صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں سعودی حکومت ہوش میں آؤ روزوں کو تعمیر کراؤ سعودی حکومت ہوش میں آؤ روزوں کو تعمیر کراؤ دیکھیے آپ حضرات نعرے اتنے بلند لگائیں گے لگے کہ دل سے آواز نکلی ہے سعودی حکومت ہوش میں آؤ روزوں کو تعمیر کراؤ سعودی حکومت ہوش میں آؤ روزوں کو تعمیر کراؤ سعودی حکومت ہوش میں آؤ روزوں کو تعمیر کراؤ سعودی عرب مردہ آباد سعودی عرب مردہ آباد سعودی حکومت مردہ آباد سعودی حکومت مردہ آباد سعودی حکومت مردہ آباد ایک نعرہ حیدر ایک نعرہ خیبر رنگ سے باہر کر دیجیے بس نہیں کوئی دقت لوگ آ رہے ہیں نا تو تھوڑا سا السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام علیکم یا ائمہ بصیر السلام حضرات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ احتجاج جو ہے سعودی عرب کی جابر اور ظالم حکومت کے خلاف یہاں کے اوپر کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ حضرات ابھی ہمارے برادر محترم مولانا یاسر عباس صاحب سے سن چکے ہیں کہ ہمارا احتجاج کسی کے خلاف نہیں ہے ہندوستانی حکومت کے خلاف نہیں ہے یہاں کی پولیس کے خلاف نہیں ہے ہمارا احتجاج جو ہے سعودی حکومت کی ظالم حکومت کے خلاف ہے اور دنیا کے ان تمام ظالموں کے خلاف ہے کہ جو آل محمد کے چاہنے والوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ علی کے چاہنے والے یا آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کی ایک امید ابھی زندہ ہے منجی عالم بشریت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ابھی ان کا ظہور باقی ہے آخرین امید جہان جو ہے جس کی طلب میں پوری دنیا زندگی گزار رہی ہے وہ ابھی آنے والا ہے اور آنے کے بعد اس دنیا کو اسی طرح سے عدل و انصاف سے بھرے گا
جس طرح سے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، اور ہماری ہندوستانی حکومت سے بھی یہ درخواست ہے، اس سے مطالبہ ہے کہ ہم ہندوستان کے جو شیعان علی بن ابی طالب ہیں، ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو آل سعود تک پہنچائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہاں کے اوپر بھی آل محمد کے چاہنے والے رہتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا اور ائمہ بقی کی قبور مطہر کے اوپر جو سایہ نہیں ہے اس کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے۔ جلد سے جلد آل محمد کی جو قبور ہے ان کے اوپر سائبان کیا جائے، روضے تعمیر کیے جائیں، اور یہ دستور نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی ظالم کے خلاف، کسی ظالم حکومت کے خلاف احتجاج بلند کرے تو ہمارے ہندوستان میں یہ بڑا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے احتجاج کو روکا جا رہا ہے، اس کے احتجاج کو ختم کیا جا رہا ہے، بلکہ ہندوستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہا ہے، ظالموں کے خلاف رہا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اب میں مولانا فخر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور جنت البقیع میں جو واقعات پیش آئے ہیں اس کے اوپر اپنے تاثرات کرتے ہیں۔ سعودی حکومت، سعودی حکومت اور شال سعود، شال سعود، پاکستان، آتنکواد۔ حضرات، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ تمام علماء اور ڈاکٹری سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ احتجاج سعودی گورنمنٹ کے خلاف ہو رہا ہے، کیونکہ 1926 میں شہزادی الادیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روزے پر انہوں نے جو ظلم کیا وہ ظلم 1400 سال سے ہم لوگوں پر ہو رہا ہے، اور ہم احتجاج کر رہے ہیں پر امن طریقے سے۔ یہاں پہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ کوئی شرپسند عناصر ہو اور وہ یہاں ہنگامہ کرے، تو ہم یہ اپنا احتجاج درج کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے سامنے، سعودی عرب کے خلاف، پاکستان کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، آتنکواد کے خلاف۔ ایک نعرہ سلوات۔ جو حضرات پیچھے تشریف فرمائیں ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ سامنے تشریف لے آئیں۔ اور میں گزارش کروں گا مولانا غلام حسین صدر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ایک نعرہ حیدری، آتنکواد مرد آباد، آتنکواد مرد آباد، آتنکواد مرد آباد، سعودی حکومت، سعودی حکومت مرد آباد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد۔ ایک نعرہ حیدری۔ معزز حاضرین، السلام علیکم۔ آج شوال کی 8ویں تاریخ ہے، یعنی عید کے مہینے کی 8ویں تاریخ۔ یہ تاریخ جب بھی آتی ہے تو ہم شیعان حیدر کرال کو رلاتی ہے، اس لیے کہ آج سے 84 سال پہلے سعودی عرب کی شاہ سعود کی حکومت نے آج ہی کی تاریخ میں پیغمبر اسلام، پرافٹ آف اسلام محمد صاحب کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ کی قبر پر بنی ہوئی عمارت جسے روضہ کہتے ہیں گرا دیا، ڈھا دیا۔ یہ سارے کام عداوت اہل بیت میں کیے گئے۔ ہم اس کے خلاف احتجاج اس وقت سے آج تک درج کراتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ ہمارے احتجاج کی آواز اس وقت تک جاری اور ساری رہے گی کہ جب تک ہم کو یہ پرمیشن نہ مل جائے کہ ہم وہاں جائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان مقدس روضوں کی تعمیر میں حصہ لیں جہاں اسلام کی عظیم ترین شخصیتیں دفن ہیں،
बकी का कब्रिस्तान जिसमें बीबी जहरा की कब्र मुबारक है, बकी का कब्रिस्तान जिसमें हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर है, जहां हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर है, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर है, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर है। उसके अलावा रसूल के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब भी वहीं दफन है, जनाब अब्बास की वालदा बीबी उम्मुल बनीन भी वहीं दफन है, खानदान रिसालत के और दीगर अफराद वहाँ दफन है, असहाब रसूल बहुत से वहाँ दफन है। वो कब्र के जहाँ मज़ारात थे, जहाँ रोज़े थे, आज उस कब्र के निशानात को मिटाने की पूरी कोशिश की गई, पूरी तरह से उसे मिस्मार किया गया। बहरहाल तुम कब्रों के निशान ज़ाहिरी तौर पर मिटा सकते हो, लेकिन जो नुकूश हमारे दिल में है उन नुकूश को कोई नहीं मिटा सकता। आज का ये एहतजाज उसी जालिम सऊदी हुकूमत के खिलाफ कई साल से हो रहा है। आज भी उसी एहतजाज को करने के लिए, प्रोटेस्ट को जाहिर करने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए। न जाने हुकूमत, यूपी की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या गलतफहमी हो गई कि उन्होंने इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की, हमारे स्टेज को हटा दिया। यहाँ जो मोमिनीन को बसें लाती थी उन बसों को पाबंद कर दिया कि मोमिनीन को न लाया जा सके। महल्ले महल्ले बसें नहीं पहुंची, मगर इतनी तादाद में जो लोग आए हैं ये सिर्फ इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हम गुलामाने अहले बैत हैं, जनाब ज़हरा के दर के फकीर हैं, हम सवारियों के मोहताज नहीं हैं। हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर हाथ पैर भी काट दिए जाएं तो हम अपने आप को घसीटते हुए उन जगहों पर पहुंचेंगे कि जहां हमारी आवाज़ सुनी जाए और हम अपने एहतजाज को दर्ज कर सकें। बहरहाल क्यों ऐसा हुआ ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम हुकूमत के कानों तक ये बात पहुंचाना जरूरी समझते हैं कि जिनके इशारे पर इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई, जिस वोट की पॉलिसी के तहत या किसी के भी तहत किसी की बात को सुना जा रहा है, हमारी बात को इनकार किया जा रहा है, इस बात के सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं कि आज हुकूमत जिन लोगों की बातें सुन रही है उनका कोई न कोई तार कहीं न कहीं से आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। आज पूरी दुनिया में अगर आप आतंकवाद की तारीख पर नजर डालें तो आतंकवाद का नाम उस वक्त से उठ भर कर बहुत ज्यादा सामने आ रहा है जब से लादीन का नाम आया। लादीन वो शख्स है कि जो सऊदी अरब का रहने वाला है। लादीन की फिक्र वही थी कि जो मौजूदा सऊदी गवर्नमेंट की फिक्र थी। इसकी एक फिक्र है कि सारी दुनिया में सिर्फ सऊदी हुकूमत का राज हो। ये हर मुल्क में आतंकवाद करना चाहते हैं, हर देश की सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। अब जो सऊदी अरब की फिक्र को जो मदरसे परवान चढ़ा रहे हैं, जहां उनका पैसा लग रहा है, हुकूमत अगर उनकी बातों को सुने तो बड़ी हैरत की बात है कि आप आतंकवादियों की बात सुनते हैं, मजलूमों की बात नहीं सुनते हैं। आप आतंकवादियों के कहने से मजलूमों पर जुल्म करते हैं। हम इस बात का दुख भी महसूस करते हैं और हमें अफसोस भी होता है कि जो हमारे भाई हैं, हमारे देश के लोग हैं, इस नाजुक हालात में हैं कि पाकिस्तान से मुसलसल आतंकवाद कश्मीर के जरिए और सरहदों के जरिए हमारे देश में दाखिल हो रहा है। हम बजाय चौंकने के जो लोग आतंकवादियों को परवान चढ़ाते हैं, उनकी परवरिश करने की कोशिश करते हैं, उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं। इस बात को आज नहीं तो कल हमारी हुकूमत को महसूस करना पड़ेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अगर आज हमारे एहतजाज को रोक रहे हैं, कल वो दिन दूर नहीं कि जब उनकी आतंकवादी फिक्र आपको शहर में खून की होली देखने पर मजबूर होना पड़ेगा। वो कहीं बम के धमाके करेंगे, कहीं बेगुनाहों को खत्म करेंगे। अभी मौका है, आप जागिए, आप चौंकिए और महसूस कीजिए कि कौन सच्चा देशभक्त है और कहां आतंकवाद के जरासीम पाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम शियाने हैदर कर्रार जब से हिंदुस्तान में हमने कदम रखा, हम हिंदुस्तान के वफादार थे, वफादार हैं। देखिए, कुछ लोग एक बस की सूरत में किसी तरह से आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। एक नारे हैदरी से इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे हैदरी, नारे
रहा हूं, मुझे सिर्फ ये मैसेज देना है हुकूमत तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, कि आप उनको कतई किसी सूरत सपोर्ट ना करें जहां से दहशतगर्दी का खतरा हो, जहां से टेररिज्म का खतरा हो। आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए कि जो कल भी टेररिज्म के मुखालिफ थे, आज भी टेररिज्म के मुखालिफ हैं। इसलिए कि दुनिया में हम वाहिद वो कौम हैं कि जो सबसे पहले आतंकवाद के निशाने पे आए। आज 21वीं सदी में हम दाखिल हो गए, शोर उठ रहा है कि हर तरफ आतंकवाद है। कभी ये गौर किया आपने कि इस आतंकवाद का पहला निशाना कौन? इस आतंकवाद का पहला निशाना हम बनाए गए। रसूल अल्लाह की जैसे ही आंख बंद हुई, आतंकवाद ने बीबी फातिमा का घर जलाया। जैसे ही रसूल अल्लाह की आंख बंद हुई, आतंकवादियों ने हजरत अली के गले में रस्सी डाली। वो भी आतंकवादी थे जो करबला में इमाम हुसैन को कत्ल कर रहे थे। वो भी आतंकवादी थे जो इमाम हसन के जनाजे पर तीर चला रहे थे। आप गौर कीजिए कि आतंकवाद का सिलसिला कहां से कहां तक पहुंचा। हमें दुनिया से शिकवा है कि आज तुम्हें समझ में आया कि कौन आतंकवादी है, कौन लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। हम 14 सदियों से सीख रहे हैं कि हम मजलूम हैं, हम आतंकवाद का शिकार हैं। लेकिन हमने इस आतंकवाद में भी अपने जोश को नहीं खोया, अपनी फिक्र को नहीं खोया। कल भी हम हुसैन के सत्ते में जिंदा थे, आज भी हम हुसैन के सत्ते में जिंदा हैं। हम तो वो हैं कि जो यजीद के दौर में जिंदा रहे, तो यजीदियों के दौर में हमें जीने में कोई मुश्किल नहीं है। हमने यजीदी हुकूमत का तख्ता उलट दिया, हमने यजीदी राज को मिसमार कर दिया। अगर थोड़े से यजीदी आप हजरात बारिश में खड़े रहें, क्योंकि जनाबे मासूम कौनैन की कब्र धूप में बेसाहिबान है, बारिश होती है तब भी कोई साया नहीं। हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, लिहाजा हम अपने पूरे अज़्म हिम्मत के साथ इसी तरह भीगते हुए अपने एहतजाज की सदा को जारी रखेंगे। बस मैंने अपनी गुफ्तगू तमाम की इस दुआ के साथ कि इमाम हसन के सत्ते में परवरदिगार वो दिन जल्द से जल्द लाए कि जब बकी के रौज़े तामीर हों, शाम में जो आतंकवाद पनप रहा है उसका सिलसिला खत्म हो। अब मैं मौलाना कौसर साहब से गुजारिश करूंगा, मौलाना कौसर रजा साहब से, और आप हजरात जैसे खड़े वैसे खड़े रहें। हम करबला के मानने वाले हैं और करबला ने हमें यह दर्द दिया है कि बरसते हुए तीरों का हमने मुकाबला किया है। ये बारिश और पानी क्या चीज है? लिहाजा हम बनावे जनाबे मासूमा आए हैं। आज बारिश भी जितनी हो के देख ले, गर्मी भी जितनी पड़ के देख ले। लिहाजा भी प्रोग्राम हमारा जारी है। हमारे फेरिस्त मुकर्ररीन में मौलाना मुमताज अली साहब क़िबला, मौलाना कौसर रजा साहब, मौलाना जनाब हसन मेहंदी गप्पू साहब और दूसरे मुकर्ररीन हैं। और उसके बाद जबरदस्त तरीके से एहतजाजी मेमोरेंडम दिया जाएगा, मातम होगा। लिहाजा अपने उन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जो पानी से बचने के लिए साए में चले गए हैं, आज के दिन बनावे जनाबे मासूमा थोड़ी देर को पानी में आके खड़े हो जाएं, ताकि मीडिया ये लिखे कि ये जनाबे सैयदा का एहतजाज करने के लिए आए हैं। अंदर आ जाए, भाइयों से गुजारिश है कि अंदर आ जाए, अंदर आ जाए मेरे भाई। इसलिए कि हम वो लोग हैं, न हमें तीर मुतासिर कर सकते हैं, न तलवारें मुतासिर कर सकती हैं, न तबर मुतासिर कर सकते हैं, न बरसती हुई बारिश मुतासिर कर सकती है। मौलाना कौसर मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अच्छा, मैं मौलाना मुमताज अली साहब से गुजारिश करूंगा, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुमताज अली साहब जो वो आए और इस एहतजाज में अपना भी नाम दर्ज कराएं। मेरे वो भाई जो पानी की वजह से दूर चले गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से
कि वो सब यही आ जाएं। आज के दिन साए को तलाश न करें, आज के दिन धूप और पानी में रहें, तो इंशाअल्लाह जनाब फातिमा ज़हरा हमारे हमेशा आपके सर पर साया रहमत को बाकी रखेंगे। पानी चला गया बनो। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है और जिस बुनियाद पर आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमारे कायद आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूर अब्बास साहब ने जिस मेहनत और मशक्क़त के साथ इस एहतजाज को कायम रखा और जो अपील आपने पहले साल की थी उसके मुताबिक आप हर साल जमा होते हैं, इस साल भी आप जमा हुए। और जब तक कि सऊदी हुकूमत हमको रोज़ों की तामीर की इजाज़त नहीं देती, हम कहीं पर भी हो, किसी भी हुकूमत में हो, कैसा भी जुल्म हो, हमारा एहतजाज कल भी था, हमारा एहतजाज आज भी है और हमारा एहतजाज का ज़हूर इमाम ज़माना जारी रहेगा। हज़रात, बहुत बेहतरीन तकरीर और बहुत ही मुकम्मल और जामे तकरीर मौलाना सदर साहब ने की और हर पहलू को आपके सामने उजागर कर दिया। ये हकीकत है कि हम हमेशा जुल्म का शिकार होते रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि हमने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी आज बुनियाद पड़ी है कि हम जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान की सरजमीन पर, लखनऊ की सरजमीन पर जालिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और हमारे स्टेज को यहाँ पर से हटा दिया गया, हमारे बैनर यहाँ से हटा दिए गए, हमारे काले झंडे यहाँ से हटा दिए गए। मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन भी सुन ले, यहाँ की हुकूमत भी सुन ले कि ये अच्छी बुनियाद नहीं है। जालिम का साथ देने वाला भी जालिम कहलाता है और जो भी जालिम कहलाता है, हम हर दौर में एक ही ज़ियारत पढ़ते हैं, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उस ज़ियारत के अंदर कहते हैं लानल्लाहु उम्मतन क़तलत का वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमत का वलानल्लाहु उम्मतन समेत बेज़ालिका फरदियत बे। लिहाजा ये हुकूमत सुन ले कि हमारा ये एहतजाज सऊदी हुकूमत के खिलाफ है, हमारा ये एहतजाज आतंकवादियों के खिलाफ है, हमारा ये एहतजाज शाम के रोज़ों पर जो लोग हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ है। हम यहाँ किसी को छेड़ना नहीं चाहते, हम न छेड़ना चाहते हैं और ये भी हम बता दें कि हम किसी जालिम को छोड़ना भी नहीं चाहते। बस दोस्तों अज़ीज़ों, मुकर्ररीन हैं, आपके सामने तकरीरें होंगी, आप बड़ा इम्तिहान दे रहे हैं। हम अज़ादारी के हवाले से, मोहब्बत अहले बैत के हवाले से तूफानों से भी गुजरे हैं, गर्म हवाओं से भी गुजरे हैं, लू के थपेड़े भी हमने खाए हैं, हमने हर तरह का मुकाबला किया, मगर हम अल्लाह, रसूल और अहले बैत की मर्जी के लिए जी रहे हैं और उनके लिए जीते रहेंगे और जालिमों के खिलाफ हमेशा नस्लन बाद नस्लन एहतजाज जारी रखेंगे। आले सऊद, आले सऊद, आप लोग दोनों हाथ उठा के नारा लगाएं, नारा हैदरी, नारा खैबरी, नारा सफदरी। अब मेरी गुजारिश है मौलाना कौसर रजा साहब कौसर से, जो बेहतरीन मुकर्रिर हैं, बहुत बड़े खतीब हैं, आज वो हमारी इस नई आवाज पर यहाँ पर आए हैं। जबरदस्त रास्ते में ट्रैफिक जाम है, स्टेज पर आ जाए, निशान रवि साहब पर आ जाए।
ایک پہلا چھوٹا سوال، اپنے ماں باپ اپنے دادا دادی کی قبروں کا خیال رکھنا کیا گناہ ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو شب برات میں پورا لکھنؤ اس میں ہر نسل کے اسلامیہ کے لوگ اپنے اپنے باپ دادا کی قبروں پر جاتے ہیں. ماں اور باپ کی قبر کا اگر آدمی خیال نہ کرے تو اسے دنیا متون کرتی ہے، برا کہتی ہے. اب اگر کوئی ایسی ہستی ہو جو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کے ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہو اور ہمارے ماں باپ سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہمارا ہر لمحے خیال رکھتی ہو، اگر ہم اس کی قبر پر ایک چھت کی مانگ کریں تو اس میں برائی کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں سے وہ جنہیں مانتے ہیں، اگر ان کے ماننے والوں میں سے کسی ایک کی سمادھی پر بنی ہوئی چھت گرا دی جائے تو کیا انہیں ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ اگر نہ پہنچے تو اس کا مطلب وہ دھارمک نہیں ہے. اسی طریقے سے بی بی زہرا ہم شیعوں کے لیے ہمارے 12 ائمہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے کہ 12 اماموں کو ولی کہا گیا، محمد کو نبی کہا گیا، مگر سیدہ کو راز الہی کہا گیا. اللہ کا سب سے بڑا راز تھا، اس لیے جو لوگ توحید کے دشمن تھے انہی نے ان کی قبر مطہر کے سائے کو برداشت نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ آپ کو اس قبر سے دشمنی کیوں ہے؟ آدمی اگر اپنی پراپرٹی میں دفن ہو، قبر کی جگہ اس کی اپنی ذاتی ہو تو کسی کو اعتراض کیا؟ بی بی سیدہ اور ہمارے ائمہ جہاں مدفون ہیں، کیا وہ ان کی اپنی پراپرٹی نہیں تھی؟ معاف کیجیے گا، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جبرن کہیں اور لے جا کے گاڑ دیا جائے. ہم ان میں سے ہیں جو اپنی قبر کا پہلے سے انتظام کرتے ہیں. ہم ان میں سے ہیں کہ ہم اگر مسافر ہوتے ہیں تو ہم پہلے سن 61 ہجری میں زمین خریدتے ہیں اور اس کے بعد شہادت دیتے ہیں. اس کا مطلب بی بی زہرا جہاں مدفون ہے وہ ان کی اپنی پراپرٹی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پراپرٹی ہے بی بی زہرا اور ان کے خاندان کی، چھت کی ڈیمانڈ ہم سعودی حکومت سے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی اپنے ائمہ کے روضوں کے لیے کسی غیر سے بھیک نہیں مانگی. جب ہم شبیہ کی اتنی زیادہ خدمت کر دیتے ہیں تو اصل روضے کے لیے انتظام کیوں نہ کریں گے؟ اب آخری بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قبر سے آپ کا واسطہ کیا ہے؟ انسان دنیا میں تھا، چلا گیا، اب وہ زندہ نہیں ہے. اگر آپ چھت بنائیں گے تو اسے کیا ملے گا؟ اگر آپ فاتحہ کریں گے تو اسے کیا ملے گا؟ اگر آپ ایصال ثواب کریں گے تو اسے نہیں پہنچنا. مجلس نہیں ہے، چونکہ یہ احتجاجانہ تقریر ہے، احتجاجی تقریر ہے، اس لیے مضحکہ اپنی جگہ، مگر میں ایک مثال دیے دیتا ہوں. کہتے ہیں جو مر گیا وہ چلا گیا، اس کو آپ چھت بنائیے تو اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس کے لیے فاتحہ پڑھیے اس کو پہنچنے والا نہیں ہے، جو کھانا آپ فاتحے میں رکھتے یا نظر میں رکھتے وہ اسے ملنے والا نہیں. ہم تو شیعہ ہیں، ہم سن لیتے ہیں، ایک آدھ جواب دے دیتے ہیں، لیکن زیادہ جوابات دینا ہم اپنا فرض نہیں سمجھتے، ہم اپنا کام کرتے ہیں. لیکن ایک ہندو بھائی سے ایک وہابی نے کہا کہ صاحب یہ شیعہ لوگ نظر کرتے ہیں، یہ شیعہ لوگ فاتحہ کرتے ہیں، یہ مزار والے فاتحہ کرتے ہیں، مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ کھانا پہنچتا ہی نہیں مردے کو، یہ پانی پہنچتا ہی نہیں مردے کو، یہ نظر کی مٹھائی پہنچتی ہی نہیں مردے کو. وہ تو ہندو تھا نا، وہ سیدھا سادہ جواب جانتا تھا. اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے باپ کی قبر کہاں ہے؟ وہابی نے بتایا ہمارے باپ کی قبر فلاں جگہ ہے، کہ ہمارے ساتھ چلو. لے گیا، اور لے جانے کے بعد اس نے ویسے ہی اشارہ کیا جیسے بچے کلاس روم میں ٹیچر سے اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد قبر پہ شروع ہو گیا. ان وہابی صاحب کو برا لگا کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے باپ کی قبر پر نجاست ڈال رہے ہو. تو فوراً اس ہندو بھائی نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، یہ نجس بدن کا نکلا ہوا پانی تمہارے باپ کو پہنچ سکتا ہے اور فاتحے کا پاک کھانا نہیں.
बस आखिरी गुजारिश कि ये पुरअमन एहतजाज है, और वो भी किसी कब्र को तोड़ने के लिए नहीं है, कब्र पर साए के लिए है। और किसी से भीख मांग के किसी गैर की प्रॉपर्टी पर हम ये छत नहीं बनाना चाहते। हमारी मजहबी अकीदत गाह है, हम अपनी जेब से उस पर छत बनवाने को तैयार हैं, बशर्ते कि हमें इजाजत दी जाए। और ये फकत खोखले जज्बे नहीं है, एक मौका दे के देखा जाए, फिर हम बताते हैं कि कितनी शानदार इमारत इंशाअल्लाह तैयार होगी। आप हमारे इन जज्बों को, अपने इन जज्बों को और इस दुआइया कलमे की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत इरशाद फरमा। मेरी यहाँ जो पुलिस खड़ी हुई है उससे गुजारिश है कि हमारे जवान ट्रैफिक के मामलात अपने हाथों संभाल लेंगे, ट्रैफिक को निकलने दिया जाए, ताकि कुछ बीमार भी जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी जाते हैं जो अस्पताल जा रहे हैं या एयरपोर्ट जा रहे हैं या स्टेशन जा रहे हैं। लिहाजा हम पुरअमन कौम हैं और हमारे लोग तमाम इसको संभाले हुए हैं। मैं मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेट को मैं तशरीफ ले आए, और मैं हसन मेहदी जब्बू साहब जो ऑल इंडिया शिया हुसैनी फंड के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और तिजारी तकरीर में शिरकत करें। हजरात, पहली बात तो ये कि मौलाना कौसर साहब की तकरीर से मालूम हुआ, लेकिन एक बात आप हजरात समझ लीजिए कि छत वत की जरूरत वहाँ है, ये सब चोर मुतवल्ली है जो वहाँ है। खाना काबा हमारा है, आप समझ लीजिए पहले। वहाँ का एक एक पैसा सऊदी अरब का हमारा है, जिस पर वो आयश कर रहे हैं, ये सारा पैसा हमारा। वहाँ के मुतवल्ली कौन थे खाना काबा की, ये भी आप समझ लीजिए। ये सब चोर है। यहाँ जो हम आए समझ लीजिए कहे के लिए आए, ये अथॉरिटी, ये आईबी, ये LIU, ये समझ ले पहले कि पैसा सऊदी अरब से चल रहा है और फैक्ट्री पूरी पाकिस्तान में है आतंकवादियों की। ये सऊदी अरब के पैसे से हिंदुस्तान भी खुश नहीं रह पाएगा। आप पिछले 20 साल 25 साल में देख लीजिए, जो जो अटैक आतंकवादियों ने किए हैं उसमें एक भी शिया नहीं है। पूरी दुनिया में एक इदारा, एक संगठन आतंकवादियों का शियों का है ही नहीं। ये हिंदू समझ लीजिए कि अगर हमारी मुसीबत हो रही है और हम पर हमले हो रहे हैं तो 20-25 साल रुक जाइए, ये आपको भी छोड़ने वाले नहीं है। एक एक संगठन आतंकवादियों का, सुन्नी वहाबियों का है। ये समझिए पुलिस अथॉरिटी और सारी प्रशासन, समझिए पहले आप, ड्यूटी तो बाद में निभाइएगा। आप पहले समझ लीजिए कि ये सारे संगठन पूरी दुनिया में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, तालिबान, इसमें कोई शिया संगठन नहीं है। ये सब सुन्नी वहाबी संगठन है। आज तो हम रो रहे हैं, पैसा सऊदी अरब से चल रहा है और ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान में। 20-25 बरस बाद रुक जाइए। अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया और हम आपके साथ नहीं हुए तो ये हिंदुस्तान में भी मुसीबतें डाल देंगे। फिर मस्जिदों पे नहीं, मंदिरों पे हमले होंगे, आप समझ लीजिए। और शियों की तारीख कुर्बानी की रही, मरने की रही, शहादत की रही, हम तो मुसीबतें उठा ही रहे। अब हिंदुस्तान में 3 लाख मस्जिदें हैं रिकॉर्डेड, 3 लाख मस्जिदें शिया और सुन्नी की मिला के, हर तरफ अजानें हो रही हैं। अगर आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, आप 33 मस्जिदें सिर्फ रमजान में तोड़ी गई हैं बम बिलास करके शियों की। आप क्या समझ रहे हैं? अभी तो कश्मीर की तरफ रुख हुआ है, बम्बई की तरफ रुख हुआ है, लखनऊ की तरफ रुख हुआ है। अब मैं ये एक एक मंदिर को छोड़ेंगे नहीं, ये आप समझ लीजिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश की सियासत समझ ले कि 2014 में इंशाअल्लाह अगर जनाब सैयदा ने चाहा और तुमने शियों का साथ नहीं दिया तो तुम्हारा असर भी दिखाएंगे। अगर एक बच्चा एक शेर पढ़ना चाहता है, एक बच्चा एक शेर पढ़ना चाहता है और निसम ज़ैदी साहब मजलिस को खिताब करेंगे, उसके बाद जबरदस्त तरीके से मातम होगा। लिहाजा अपने उन नौजवान भाइयों से कि जो पीछे खड़े हुए हैं, जो उस तरफ खड़े हैं, आए और मातम में शिरकत करें। और आज शाम को रोज़ा फातिमैन में एहतजाज और जन्नतुल बकी का शमशीर हैदरी की जानिब से, अंजुमन शमशीर हैदरी की जानिब से एक प्रोग्राम जो अरसे दराज से हो रहा है। लोग कहते हैं कि हर साल एहतजाज से क्या होता है, तो सवाल यह कि कल हमने
आजादी की 67वीं सालगिरह मनाई। कल इसी शहीद स्मारक के ऊपर तमाम प्रदेश के जिम्मेदारों ने आके सलामी दी। हर जगह झंडा फहराया गया। जब एक जगह हिंदुस्तान को आजादी मिल गई तो हर बार आजादी कैसी, हर बार झंडा फहराना कैसा। ये इसलिए होता है ताकि नई नस्लें याद रखें कि हम कभी गुलाम थे, हम आजाद हुए हैं। तो वैसे ही हम एहतजाज करके बताते हैं कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है। सऊदी हुकूमत, सऊदी हुकूमत, पाकिस्तान, आतंकवाद, आतंकवाद। पर जहनों की जकारत ने खजाने खोले, लुपतियाना ने फजीलत ने खजाने खोले, फिर सऊदी की हुकूमत ने खजाने खोले, फिर सऊदी की हुकूमत ने खजाने खोले करके मुफलिस इन्हें बदहाल बना दो मौला, कि लुटेरे इन्हें कंगाल बना दो मौला। मौलाना शरफ साहब भी यहाँ हैं, अली मुत्तकी साहब मना कर रहे हैं तकरीर करने के लिए। शरफ साहब भी आए और दो जुमले एहतजाजी कलमात को यहाँ पर आके मौलाना शरफ संभली साहब नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, हम यहाँ जमा हुए हैं इसलिए कि शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े को मुनहदिम किया गया। मौलाना यासीन अब्बास साहब क़िबला ने जो कदम बढ़ाया है, सिर्फ लखनऊ हमारे साथ नहीं है बल्कि पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया इस एहतजाज में शामिल है। हम उस हिंदुस्तान मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के रहने वाले हैं कि जिस मुल्क में हमेशा इंसानियत का दौर दौरा रहा है, मगर यहाँ भी दहशतगर्दी ने अपने कदम जमा लिए हैं। और अभी आपने देखा कि चंद महीनों के अंदर 2 दहशतगर्दाना हमले हुए। एक 21 रमजान को हमला हुआ और एक दूसरा हमला हुआ मजलिस में गोली चलाई गई। कहाँ है हमारे हिंदुस्तान के इंसाफ करने वालों? ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है कि जहाँ के हिंदू शायर ने कहा था कभी भी लकड़ी जमा करेंगे न घर को जलाएंगे, बिनते नबी कभी न तेरा दिल दुखाएंगे। हिंदू शायर कहता है कि लकड़ी जमा करेंगे न घर को जलाएंगे, बिनते नबी कभी न तेरा दिल दुखाएंगे। भूखे रहेंगे पर तेरी नजरें दिलाएंगे। हिंदू है पर हुसैन पर आंसू बहाएंगे। बीवी ये सऊदी नहीं हिंदुस्तान है, शायद इसीलिए मेरा भारत महान है। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 8वीं शव्वाल है, आज निज़ाम जन्नतुल बखरी का दिन है। उस बीवी पर हमारा सलाम, उन 4 अइम्मा पर हमारा सलाम जिनकी कब्रों पर साया नहीं है। हमारी बसों को आज रोक लिया गया। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हम महल्ले महल्ले इलाके इलाके बसें लगवाते थे, हमारी बसों को रोक लिया गया। यहाँ के ऊपर जो टेंट लगा हुआ था, दिन में उस टेंट को नोट के फेंक दिया गया। हम चाहें तो पूरे लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में 2 घंटे के अंदर एहतजाज करा सकते हैं। हर जगह से एहतजाज की आवाज बुलंद करा सकते हैं, मगर हम करबला के मानने वाले हैं। हमने कहा हम जन्नतुल बखरी के लिए निकल रहे हैं। हम जनाब ज़ैनब के रोजे पर जो हमले हो रहे हैं उसके लिए निकल रहे हैं। हमारे पेश नजर जन्नतुल बखरी रहना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये सुन ले कि हम पसंद लोग हैं, हमारी तादाद को न देखा जाए। हम करबला के मानने वाले हैं, हम 72 के मानने वाले हैं, मगर जब जमाना आगे बढ़ता है तो वो लाखों का कोई नाम लेने वाला नहीं होता।
اور 72 کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ لہذا آج ہماری اپیل کے اوپر پورے ہندوستان میں احتجاج ہو رہا ہے، پورے یورپ میں احتجاج ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ہندو تعزیہ دار سیوک سنگھ کے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، ہندو لوگ بھی آج اس احتجاج میں برابر کے شریک ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ پہلے تعزیہ پر حملہ ہوا، اس کے بعد مجلس پر حملہ ہوا، اس کے بعد تابوت پر حملہ ہوا۔ لہذا ظالم اپنا ظلم بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ہم جب بنی امیہ بنی عباس کے تلوار کے سائے میں زندہ رہے تو یہ سرکاریں ہم کو کہاں سے ختم کر لیں گے؟ لہذا آپ سے گزارش ہے، نہیں اس وقت اپنے معاملے کے لیے ہم بات نہیں کرنے آئے کہ ہمارے پاس کتنے کیس لگے، ہم اس میں جنت البقیع کے لیے ہمارے پیش نظر جنت البقیع رہنا چاہیے۔ لہذا آج کے دن آپ زبردست طریقے سے احتجاج کیجیے، اپنے خون سے ماتم کیجیے، احتجاجی میمورنڈم سعودی سرکار کو بھیجیے، اور یہ نہ سوچیے کہ ہم کتنے ہیں۔ یہ ہمیں کربلا نے درد دیا کہ لڑائی سے پہلے یہ دیکھ لو کہ حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے۔ اگر حق تمہارے ساتھ ہے اور تم تنہا ہو تو تم بڑی سے بڑی طاقت سے نہ گھبرانا، تم حق کے راستے میں آگے بڑھ جانا، بڑے سے بڑا پہاڑ کیوں نہ ہو وہ پہاڑ روزہ روزہ ہو جائے گا۔ یہ ہمیں بس کربلا نے دیا، باقاعدہ ہونا چاہیے، زبردست طریقے سے ہونا چاہیے۔ ہندو تعزیہ دار سیوک سنگھ ہمارے ساتھ ہر چیز کی مانگ کر رہی ہے کہ ہر چیز کی جانچ ہو، چاہے مجلس پر حملہ ہو، چاہے تعزیہ پر حملہ ہو، چاہے مولا علی کے تابوت پر حملہ ہو۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ اب مجلس کا آغاز ہو۔ میں برادر مولانا میثم زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مجلس کو خطاب کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم احتجاجی مارچ میں آئے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صفدری، سعودی حکومت، آل سعود، شاہ سعود، دشمنان اہل بیت، قاتل فاطمہ زہرا، اب آپ لوگ بیٹھ جائیں، مجلس ہونے جا رہی ہے، سب لوگ بیٹھ جائیں، مجلس ہونے جا رہی ہے، بیٹھ جائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अली अंता वशियतुका हुमुल फाइजून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का जो हालात पेश नज़र है उसकी मुनासिबत से मैंने इस वक्त ये मुनासिब समझा कि इस मजमे को खिताब करने के लिए पैगम्बर इस्लाम की इस हदीस मुबारका को सरनामा सुफन करार दिया जाए, जिसमें पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि या अली, आप और आपके शिया कामयाब हैं। अजीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम शिया हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अली के शिया हैं, और शिया होना कोई शर्म की बात नहीं है बल्कि फख्र की बात है। मैंने किसी वक्त किसी मजलिस में ये बात कही थी कि किसी दूसरे के सामने सीना ठोक के इस तरह फख्र के साथ कहिए कि हम शिया हैं कि सामने वाला घबरा जाए कि वो शिया क्यों नहीं है। शिया होना कोई शर्म की बात नहीं है, शिया होना कमजोर होने की अलामत नहीं है। ये सही है कि हम तादाद में कम हैं, लेकिन तादाद में जो कम होते हैं अक्सर वही हक परस्त होते हैं। सारी दुनिया में हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, सारी दुनिया में शियों को कत्ल किया जा रहा है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें शियों की मुखालिफत में न मालूम कैसी कैसी मुहिमें चला रही हैं। अभी आप हमारे भाई जनाब जब्बू साहब जो समाज फरमा रहे थे, देखिए अजीजों, ये सिर्फ जब्बू भाई के बताने की बात नहीं है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है, सारी हुकूमत भी जानती है, जो रियासती हुकूमत है वो भी जानती है, जो मरकजी हुकूमत है वो भी जानती है, और दुनिया की हर हुकूमत ये जानती है कि दहशतगर्द कौन है और कौन सी तंजीमें ऐसी हैं कि जो सारी दुनिया को अपनी दहशतगर्दी के जरिए से परेशान किए हुए हैं। इस मजमे के जरिए से एक पैगाम मैं सारी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं कि लोग सारी दुनिया का तज्जिया कर लें। दुनिया में कोई एक दहशतगर्द तंजीम ऐसी न मिलेगी कि जिसके झंडे पर अलीयुन वलीउल्लाह लिखा हुआ हो। कोई एक भी आपको ऐसी तंजीम नहीं मिलेगी जिसके झंडे पर अलीयुन वलीउल्लाह लिखा हुआ हो। इसका मतलब यह हुआ कि मौलाए कायनात की विलायत की गवाही देने वाले कुछ भी हो सकते हैं, मगर आतंकवादी नहीं हो सकते, दहशतगर्द नहीं हो सकते। ये दहशतगर्द वही हैं कि जिन्होंने मौलाए कायनात के सर पर ज़रबत लगाई। ये दहशतगर्द वही हैं कि जो यजीद के हिमायती हैं। ये दहशतगर्द वही हैं जो इमाम हसन के कातिल को अपना खलीफा समझते हैं। ये दहशतगर्द वही हैं जो बीबी सैयदा के ऊपर दरवाजा गिराए जाने वालों को, दरवाजा गिराने वालों को अपना हीरो तस्वर करते हैं। और अभी तो इस हिंदुस्तान में भी जो एंटी हिंदुस्तान एलिमेंट है, जो लोग हिंदुस्तान की मुखालिफत करते हैं, जो हिंदुस्तान के अमन अमान को बर्बाद करना चाहते हैं, जो यहाँ की भाईचारगी को खत्म करना चाहते हैं, उनके सिलसिले में भी मैं एक बात कहूंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि इस वक्त वोट बैंक की सियासत करने वालों की कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये सब कुछ समझने के बावजूद अनजान बने हुए हैं, चाहे वो रियासती हुकूमत हो और चाहे वो मरकजी हुकूमत हो। मैं बिल्कुल साफ साफ आपके सामने कह रहा हूं कि कोई भी इंसाफ पसंद उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे हिंदुस्तान का तज्जिया कर ले, इंशाअल्लाह हर शख्स बात को महसूस करेगा। पूरे हिंदुस्तान का तज्जिया कर ले तो कोई एक अदादार हिंदुस्तान का गद्दार नहीं मिलेगा, और कोई एक भी हिंदुस्तान का गद्दार हुसैन का अदादार नहीं मिलेगा। और अजीजों, तो ये कुछ कम अकल समझ रहे हैं कि उनकी कोई हमदर्द हुकूमत इस वक्त उत्तर प्रदेश में कायम है, लिहाजा 5 साल तक ये जो 3.5 साल बचे हैं उनमें वो जो चाहे वो कर ले, तो वो समझ लें कि ये हुकूमत तो 3-3.5 साल और रहने वाली है। ये शियत है जिससे बनी उमैया की हुकूमत को झेला है, जिससे बनी अब्बास की हुकूमत को झेला है। ये शियत खत्म होने वाली नहीं है। और अभी तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि इस साल 21 की रमजान को जो